موجود و محترمین احترام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں، خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں، غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں۔ میرے رضا کی وصیت نے کر دیا ثابت، رضا تو قبر کے اندر درود پڑھتے ہیں۔ میرے رضا کی وصیت نے کر دیا ثابت، رضا تو قبر کے اندر درود پڑھتے ہیں۔ حقیقت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ جشن غوث الاعظم جو منعقد ہوئی ہے یہ پہلا سال نہیں ہے، تقریباً 23 سالوں سے سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب کر کے اس محفل مقدسہ کو سجایا جاتا رہا ہے۔ حافظ طارق صاحب کے والد صاحب نے اس محفل میلاد پاک کا اہتمام کیا تھا، اور جب یہ شروع ہوا تھا تو یہ میلاد شریف کی شکل میں ہوا کرتا تھا، مگر آج اس نے جلسے کی شکل اختیار کر لی۔ ایک صالح اولاد کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے والدین جو نیک کام کرتے ہیں وہ اس کو آگے لے کر چلتا ہے، وہ ختم نہیں کر دیتا ان کے انتقال کے بعد۔ تو ایک تو حافظ اوپر سے اپنے والد کے فرما بردار اور غوث اعظم سے عشق کرنے والا بیٹا، جب عشق رسول کی چاشنی لے کر کے غوث اعظم کے نام سے محفل کو منور کیا کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، اس کائنات میں رب کائنات نے مصطفیٰ کریم کی امت میں بے شمار اولیاء کرام کو پیدا کیا، مگر جو مقام اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے، جو مقام پیران پیر کو عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے کسی ولی کو وہ مقام نہیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ادب سیکھنا ہے تو پھر ہمیں زانو ادب طے کرنا پڑے گا۔ بریلی کے امام احمد رضا کے پاس عمر 8 یا 10 سال کی عمر مبارک ہے، اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں اے ابا جان ذرا بتائیں ہمارے مکان سے بغداد کس طرف پڑتا ہے، اور بغداد میں غوث اعظم کی مزار مقدسہ کس طرف پڑتی ہے۔ ان کے والد گرامی نے پوچھا بیٹا آخر تمہارے پوچھنے کا مقصد کیا ہے، آخر تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے امام اہل سنت کہتے ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے میں پچھم کی طرف کعبۃ اللہ کا ادب کرتا ہوں، پاؤں نہیں پھیلاتا ہوں، ویسے ہی پیران پیر کی روضے کی طرف پاؤں کر کے اپنا میں سونا پسند نہیں کرتا۔ امام میں عشق و محبت نے اس طرح ہمیں جو جام پلایا ہے وہ صرف عشق مصطفیٰ کا جام نہیں ہے، وہ جام اولیاء کرام کی محبت کا بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور جب مصطفیٰ کریم کہ اس ولی غوث اعظم کبھی میرے کریم امام احمد رضا بنفس نفیس تشریف نہ لے گئے، مگر جب اپنے بریلی کے گھر میں موجود ہو کر کے قلم اٹھاتے اور امام احمد رضا سرکار غوث اعظم کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء
मरते हैं आप में वो है तलवा तेरा। अब जरा देखें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूए जमीन पर औलिया किराम को पैदा किया, जैसे मेरे नबी औलिया किराम मेरे करीम आका की विलादत की खबरें लोगों को सुनाया करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से सरकार आज़म की विलादत से पहले बहुत सारे औलिया किराम ने अपने अपने जमाने में अपने अपने मुरीदों को बताया कि आने वाला है एक ऐसा वली जो सारी कायनात में सारे वलियों से अफजल होगा। हजरत जुनैद बगदादी 200 साल पहले अपने मिंबर पर खिताब कर रहे थे, अपने सरे अफसर को झुका लेते हैं। मुरीदों ने पूछा हुजूर सर झुकाना समझ में नहीं आया। जुनैद बगदादी कहते हैं ऐ मेरे मुरीदों ये तुम्हारे समझ में आने वाली बात भी नहीं है, मैंने अपना सर यूं ही नहीं झुकाया। 200 साल के बाद बगदाद की सरजमीन पर अब्दुल कादिर जिलानी नाम का एक अल्लाह का वली पैदा होगा जो ये फरमाता नजर आएगा कदम हाज़िही अला रक़बती कुल्ले वली ना, वो 200 साल बाद रहेगा, मैं उसके जमाने में ना हूँगा, आज जब दुनिया में हूँ अपने सर को झुका करके गौसे आज़म के इस कौल पर अमल कर रहा हूँ। ऐ गौसे आज़म सिर्फ आपके जमाने के वली ही नहीं, जो आपसे पहले हुए वो भी आपकी ताज़ीम कर रहे हैं, जो आपके बाद होंगे वो भी आपकी ताज़ीम करेंगे। इसी को देख करके शायर ने कहा था जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब रखते हैं दिल में मोहब्बत मेरे आका की। गौसे आज़म सारी कायनात में वलियों में सबसे अफजल है। बाज़ में तो ये लिखा है कि अंबिया और सहाबा और ताबईन और तबे ताबईन के बाद सबसे अफजल अगर जिंदगी जमीन पर कोई जात पाई जाती है तो वो जात सैयदना गौसे आज़म की है। और सैयदना गौसे आज़म ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद विलायत के मंसब पर फायज हुए, बाद तकवा अख्तियार किया, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए, रब खुश होकर के उन्हें वो मकाम अता फरमाया। जब बगदाद शरीफ में शुहरा हो गया हज़रत गौसे आज़म की विलायत और करामत का, तो किसी ने पूछा ऐ शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी जरा आप बताएं आपको इल्म कब हुआ कि आपकी विलायत की मंजिल अता कर दी गई है, आप वली हैं? तो गौसे आज़म ने फरमाया मेरी उम्र 10 साल की रही होगी, जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता तो मेरे साथ फरिश्ते चला करते थे और जैसे ही मकतब में पहुंचता गैब से आवाज आने लगती ऐ बच्चों जगहों को खाली कर दो, ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का वली अब्दुल कादिर यहाँ बैठा है। वाह 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 सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर यहाँ बैठने वाला है, उसके लिए जगहों को खाली कर दो। इतना बड़ा मकाम है कि जो बचपन के दौर में जब मकतब में पढ़ने के लिए जाए उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते बच्चों को हटा रहे हो, ऐ बच्चों यहाँ से हट जाओ, यहाँ कोई आम इंसान बैठने वाला नहीं है बल्कि वो बैठने वाला है जिसे रब्बे कायनात ने बड़ा अजीम मंसब अता फरमाया है। गौसे आज़म की करामतें इतनी हैं जैसे अहादीस मुतवातिर होती हैं, वैसे ही मेरे करीम गौसे आज़म की करामत इतनी ज्यादा हुई है कि एक एक करामत को 70 लोगों ने बताया है कि मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है। आज मैं आपको बताऊं तकदीर 3 तरीके की होती है। एक तो बंदा खुद से दुआ करे तो तकदीर तब्दील हो जाया करती है, एक वली जब दुआ करता है बंदे के लिए अपने मुरीदों के लिए तो तकदीर बदला करती है। एक तो अल्लाह की बारगाह में बंदा सजदा रेज़ होता रहे, अल्लाह को राज़ी कर ले तो फिर अल्लाह अपने फजल से तकदीर चेंज कर दिया करता है। हज़रत हम्माद, शेख हम्माद नाम है, बगदाद के बहुत बड़े वली हैं, ज़माने गौसे आज़म में मौजूद है। एक बंदा शेख हम्माद के पास पहुंचता है और कहता है ऐ शेख हम्माद मैं सफर करना चाहता हूँ तिजारत के हवाले से, मैं आपसे इजाजत तलब करने के लिए आया हूँ, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ, जरा आप बताएं अगर मैंने ये सफर किया तो मेरा मुनाफा होगा या मैं नुकसान में जाऊंगा, मेरा खसारा हो जाएगा। शेख हम्माद ने अपनी आंखों को बंद किया और ये जमीन पर रहने वाला बंदा जिसे अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है, जरूरी नहीं है कि वो जमीन पर देखे, जब वो आंखें बंद किया करता है अल्लाह उनके हिजाबात, उनकी नजरों से हिजाबात को हटा दिया करता है। लौहे महफूज पर जमीन पर रहने वाला बंदा लौहे महफूज को देख लिया करता है। शेख हम्माद ने कहा था अगर तुमने तिजारत के हवाले से सफर किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, डाकू तुम्हारे माल और सबाब को लूट लेंगे, इसलिए तुम इरादा तर्क कर दो। अगर तुमने सफर किया तो जान भी जाएगी, माल भी जाएगा। अब जरा देखें शेख हम्माद से दोनों लेके आ रहा था, आगे गौसे आज़म से मुलाकात हो गई। गौसे आज़म ने पूछा ऐ मेरे बच्चे बता आखिर तू
ابھی تو پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور میں شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا میں سفر کرنا چاہتا ہوں تجارت کے حوالے سے، میں مال فروخت کرنا چاہ رہا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے اگر تم سفر کرو گے تو تمہارا مال بھی چھین لیا جائے گا، تمہارے اوپر ڈاکو حملہ کریں گے اور تم جان سے بھی جاؤ گے، اس لیے تم ارادہ کرتے کر دو سفر نہ کرنا۔ مگر جب یہ بات شیخ بغداد عبد القادر کو معلوم ہوئی، عبد القادر نے کہا تھا اے میرے بچے یہ سوچ لے شیخ حماد نے جو کہا ہے اس کو اپنی جگہ، مگر یہ اللہ کا بندہ عبد القادر کہہ رہا ہے اگر تم ان کے شام کا سفر کرے گا اور شام میں اپنے مال کو فروخت کرنے جائے گا تو تجھے نفع بھی ایک سال سے زیادہ ہوگا اور تو سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا۔ اب ذرا دیکھیں دونوں اللہ کے ولی ہیں، دونوں کی باتوں میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں اگر تم نے سفر کیا تو جان بھی جانے والی ہے، تم نے سفر کیا تو تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ ادھر عبد القادر کہہ رہے ہیں اگر تم نے سفر کیا تو ہر سال سے زیادہ منافع بھی ملے گا اور صحیح و سالم واپس گھر بھی آ جاؤ گے۔ اب یہ سوچ رہا ہے شیخ حماد کی بات پہ عمل کروں یا شیخ بغداد کی بات پہ عمل کروں، لہذا وہ رخت سفر باندھتا ہے۔ اب تو سفر اکٹھا کرنے کے بعد وہ سفر کے لیے نکلتا ہے، اور حقیقت یہی ہے جب وہ شام کے لیے پہنچتا ہے اپنے مال کو فروخت کر دیتا ہے، مال فروخت کرنے کے بعد اسے علم ہوتا ہے ہر سال سے زیادہ منافع ہوتا ہے، وہ واپس ہوتا ہے جس میں اشرفیاں رکھی تھی وہ کہیں گم ہو جاتی ہے یا رکھ کر کے وہ بھول جاتا ہے، اسی اسنا میں وہ آرام کرنے کے لیے سے کہیں بیٹھ جاتا ہے، جیسے بیٹھتا ہے اس کے اوپر نیند کا غلبہ آتا ہے، نیند کا غلبہ اس کے اوپر ہوا وہ سو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نے ایک خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کچھ ڈاکو آئے ہیں اور آ کر کے ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور جتنا مال و اسباب تھا تجارت میں جو منافع ملا تھا وہ ساری چیزیں ڈوب کر کے لے کر کے گئے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح و سالم پاتا ہے اور یاد بھی آ جاتا ہے میں نے اشرفیاں کہاں رکھی ہیں۔ وہ اشرفیاں لے کر کے بغداد کے بازار میں جیسے داخل ہوتا ہے شیخ حماد ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے بعد میں ملاقات کرنا، پہلے عبد القادر سے ملاقات کر، اس نے 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے۔ تو لوح محفوظ پر جو میں نے دیکھا تھا حالت زندگی میں تھا، حالت بیداری میں جو تھی وہ غوث اعظم کی دعا سے حالت خواب میں ہو گئی۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا اور شکرانہ ادا کیا، ان کا شکریہ پیش کیا۔ اس کو شاید دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے نگاہ ولی کی یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ مسلمان خیرآباد اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب علم حاصل کرنے کے بعد 25 سال تک میرا ایسا گزرا کہ مدائن کے جنگلوں میں رہتا تھا، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، میں درختوں کی چھالیں نکالتا تھا پھر اسے کھایا کرتا تھا، کبھی درختوں کی پتیاں توڑتا پھر اسے کھایا کرتا تھا۔ اب ذرا بتائیں جس نے اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے اور دنیا کی لذیذ چیزوں کو چھوڑ کر کے درختوں کی پتیاں کھائی ہوں اور رب کی عبادت کی ہو، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہوں، جب وہ اللہ کو اتنا راضی کریں گے، جب اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر جو بندہ چاہتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نوافل کے طریقے سے نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے اتنا اپنے قریب کر لیتا ہے، آنکھیں تو اس بندے کی ہوا کرتی ہیں مگر وہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے مگر پکڑتا قدرت الہی کی بنیاد پر ہے۔ غوث اعظم کو رب نے کیا مقام عطا فرمایا، ایک ان کا مرید ایک دن آیا، جیسے ہی صبح ہوئی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور آج بڑا عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ بولے معاملہ کیا ہوا؟ غوث اعظم نے پوچھا آخر معاملہ کیا ہوا؟ تو وہ مرید جواب دیتا ہے معاملہ یہ ہو گیا کہ رات میں جب میں سویا تھا تو 70 ایسی عورتوں سے میں نے زنا کیا ہے، وہ خواب میں ایسی 70 عورتوں کو جن کو میں جانتا نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں شام کا وقت تھا، میں نے اپنی آنکھیں بند کی، لوح محفوظ کو دیکھا تو لوح محفوظ میں تیری تقدیر میں نے دیکھا تھا کہ تیرے تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو حالت بیداری میں 70
नाराए रिसालत जैसे गौसे करा औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद रसूलुल्लाह शाह साहब किबला नाराए तकबीर नाराए रिसालत या रसूलुल्लाह वो बतावे के बैठो 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 बैठ जाए आप लोग। बाबा तक तो कौन है सजादे गौसे आजम अल्लामा मौलाना सैयदना साहब किबला, ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि वो स्टेज पर रौनक अफरोज हो चुके हैं और इनके सामने इनके जद्दे अमजद की तारीफ मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आप जरा सोचें गौसे आजम को रब्बे कायनात ने कितना हसीन बनाया होगा जब कई कुश्तियों के बाद खूबसूरत सोचने की है और फिक्र करने की है। अब तो मैं सोच रहा हूँ मेरी तकरीर खत्म हो जानी चाहिए सैयद साहब किबला तशरीफ रख रहे हैं, लेकिन 5 मिनट या 7 मिनट में आपका और वक्त लूंगा, फिर अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूंगा। दुरूद पाक पढ़ ले फिर गुफ्तगू की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मोहतरम आप देखें गौसे आजम ने सिर्फ अपने मुरीदों को ये नहीं बताया कि तुम नमाज भी अदा करना। गौसे आजम की बारगाह में उनका मुरीद पहुंचा और पहुंच करके अर्ज करने लगा, ऐ गौसे आजम मैं अल्लाह को पाना चाहता हूँ, अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ। आप कोई वजीफा बताएं जिसकी बुनियाद पर मैं अल्लाह के करीब हो जाऊँ। आप कोई ऐसा अमल बताएं जिससे अल्लाह राजी हो जाए। गौसे आजम ने कहा था, ऐ मेरे मुरीद अगर तू चाहता है कि तू अल्लाह के करीब हो जाए, अगर तू चाहता है कि गौसे आजम अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाए तो देख मैं तुझे बड़ा छोटा सा नुस्खा दे रहा हूँ। अगर तू इस पे अमल कर लेगा तो तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा और जिससे रब राजी हो जाता है बंदा अपने रब के करीब हो जाया करता है। उस मुरीद ने पूछा, हुजूर जरा बताएं वो क्या है? मेरे गौस ने फरमाया था, ऐ मेरे मुरीद कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, तुम छोटे काफ और बड़े काफ का फर्क मालूम कर लो, खुदा को पालोगे और जो खुदा को पा लेता है वो खुदा के करीब हो जाया करता है। मुरीद ने अर्ज की, हुजूर ये बातें मैं समझ न सका, आखिर छोटा काफ क्या है, बड़ा काफ क्या है, ये बातें मेरे समझ में नहीं आई। ये गुत्थी ऐसी उलझी हुई है जिसको सुलझाना मेरे बस की बात नहीं है, इसको आप ही सुलझा सकते हैं। गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद बड़े काफ का मतलब ये है जब तू किसी मकाम में किसी जगह जाने का इरादा कर तो ये सोच लिया कर ये मेरी आखिरी महफिल होगी, इसके बाद मुझे कब्र में उतार दिया जाएगा। ये बड़ा काफ है। अगर तूने इसे अपने निगाह में रखा और अपने सहनों में इसे रखा तो तू कभी शराब के ठेके को आबाद करता नजर नहीं आएगा, कभी तू ज़िना के ठेके को आबाद करता नजर नहीं आएगा, कभी तू चोरी करता नजर नहीं आएगा। गौसे आज़म ने ये बता दिया कि ये 2 नुक्ते और ये 2 जुमले, ये 2 हर्फ अल्लाह तक बंदे को पहुंचा सकता है। यकीनन जब कोई बंदा हर बात में कब्र को याद करने लगेगा, अगर मैं ज़िना की तरफ गया, मेरा इंतकाल हो गया तो मुझे कब्र में डाला जाएगा और जब कब्र में दफनाया जाएगा और इसके मुझसे सवाल करेंगे तो मैं जवाब ना दे सकूंगा। अगर वो नाच गानों की महफिलों की तरफ जाएगा वो ये सोचेगा कहीं मैं गया मेरा इंतकाल हो गया, इसके बाद मुझे कब्र में उतार दिया जाएगा तो मेरा क्या बनेगा। गौसे आज़म ने इसी को बताया था, अगर तुम खुदा को पाना चाहते हो तो बड़े काफ छोटे काफ का फर्क मालूम कर लो, खुदा को पालोगे। उस बंदे ने कहा, ऐसा है बगदाद ये बात तो समझ में आ गई कि बड़े काफ का मतलब ये है कि बंदा अपने ज़हन में हमेशा कब्र को रखे। जब कब्र को रखेगा तो वो नेकियां करेगा और नेकियों की बुनियाद पर बंदा अल्लाह के करीब हो सकता है और जब बंदा नेकियां करता रहेगा तो रब उससे राजी हो जाएगा, जिससे रब राजी हो जाता है उससे सारी कायनात राजी हो जाती है। मगर ऐशा के बगदाद जरा ये बताएं ये छोटे काफ का मतलब क्या है? ये बात मेरे समझ में नहीं आई। तो शेख बगदाद ने कहा था, छोटे काफ से मुराद कफन है। अगर तुमने इसको अपनी निगाह में रखा, जब अपने ऊपर कोई कपड़ा पे लगाओ और कपड़ा से बदल करो तो ये सोच लेना इसके बाद मेरे जिस्म को शायद कफन पहनाया जाएगा। जब तुम कोई नया कपड़ा पहन के गुनाह की तरफ जाना चाहोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाएगी शायद ये मेरा आखिरी कपड़ा हो, इसके बाद मुझे कफन पहनाया जाएगा। जब तुम इस चीजों को अपने निगाह में रखोगे, अपने ज़हन में रखोगे तो कभी गुनाह की तरफ नहीं जा सकते। जो बंदा गुनाह की तरफ ना जाए, नेकियां करता रहे, तो हदीस पाक में आता है अल्लाह उसे अपना इतना करीबी बना लेता है, इतना करीबी बना लेता है, बंदा भी ज़बान से कोई बात कहता नहीं है, दिल
अपने को इरादे को पूरा फरमाया। ये गौसे आज़म ने एक छोटे से जुमले में अपने मुरीद को बता दिया, ऐ मेरे मुरीद, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ है, दुनिया का सारा इल्म एक तरफ है, सिर्फ दिल में खुदा का खौफ हो, कब्र की याद हो, और कब्र को याद करे बंदा जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं करेगा। और अल्लाह ने बंदे को दुनिया में पैदा ही इसीलिए किया है वो रब की इबादत करे, और बंदा जब रब की इबादत करेगा तो अल्लाह उससे खुश हो जाएगा, और अल्लाह जिससे खुश हो जाए उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी।